यसाया अगर तुसीं चाहते हो कि स्माइल का किताब ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਰਜ਼ੂ ਸੀ। बेटे वो ने जिन्ना ते वो रूह उतरिया बेटा मेरी जिंदगी तो चला गया वो मेरे को दूर हो गया। 10 बाब और 27 आयत इतनी है। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। हालेलुया। बोझ ते जुआ खुदा ने थे क्या कि जेड़ा ताड़े कंधे ते गर्दन ते बोझ है जेड़ा जुआ है वो मसा दे वसीले तोड़िया जाएगा। मसा दे करके बंधन ते जुए टुटदे ने। इस गल नूं अपने ज़हन च रखना कि अगर असी प्रॉब्लम च वा, अगर असी बोझ थले दबे आ, अगर अलग तरह दे जुए साडी गर्दन ते ने ते सानू उन्हां नूं लाण वास्ते, उन्हां नूं तोड़न वास्ते, उन्हां नूं खत्म करन वास्ते जेड़ी चीज दी जरूरत है वो मसा है, वो अनॉइंटिंग है। मसा है कि ये मसा वो पावर है, वो ताकत है जेड़ी खुदा वालों आंदी है। अगली गल ए अलामत हुंदी सी जिस बंदे ते ओ मसा आंदा सी कि ए बंदा जेड़ा है एक ही है, ए चुनिया गया है, ए बुला लिया गया है, ए अलग किया गया है। ए अलामत रही है बाइबल दे विच, मसा अलामत रही ये किसे बंदे दे चुने जाण वास्ते। ओ नबियां नूं मसा किया गया, असीं बाइबल च देखने आ कि दाऊद नूं मसा किया गया तेल दे नाल, ते ओ इस गल दी अलामत सी कि ए अलग कर लिया गया है, ए चुन लिया गया है। अब देखांगे उन्होंने पहला सैमुएल 16 बाब ओदी 4 आयत तो पढ़िया जाएगा, तो बड़े ध्यान दे नाल सुनना तुसीं। जिस टाइम सैमुएल गया मसा करन वास्ते यिसी दे बेटियां दे विचों एक बेटे नूं, 4 आयत लिखा कि और सैमुएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे कि तू सुलह के ख्याल से आया है। उसने कहा कि सुलह के ख्याल से, मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं, तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यिसी को और उसके बेटों को पाक किया और उसको और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो एलियाब को देख कर कहने लगा कि यकीनन खुदावंद का ममसू उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानत नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। हालेलुया। हुण सैमुएल नबी आया है मसा करन वास्ते यिसी दे बेटे विचों एक बेटे नूं जदों आया ते बुजुर्ग जेड़े ने ओदे कोल आए, सैमुएल दे कोल आए कि खैरियत तू आया इत्थे। ਉਹਨੇ कहा हाँ मैं कुर्बानी चढ़ावां ते आया, ते तुसीं भी पाक करो अपने आप नूं ते कुर्बानी दे विच मेरे नाल शामिल होवो। ਉਹ भी आया, ਉਹਦੇ बेटे भी आया। हाँ पर जेड़े बेटे नूं अनॉइंट करना है ਉਹ कुर्बानी च शामिल नहीं है। ਉਹਦੇ बेटे आए, 7 बेटे ਉਹਦੇ आए, बेटियां दे नाल यिसी भी आया, ਉਹ आ गए। ਹੁਣ ਉਹ आए ਤੇ जिस तरह ਉਹ आए सैमुएल नबी ने वेखिया एलियाब नूं जेड़ा सब तो वड्डा बेटा सी यिसी दा, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ कहा कि यकीनन ए बंदा ए ਉਹ जिन्हों मैं अनॉइंट करने वास्ते आया वां, जिन्हों मैं मसा करने वास्ते आया वां, जिदी मैं सिलेक्शन वास्ते आया वां, वो यही बंदा है। अगली गल जिहड़ी बाइबल दसदी है वो है कि खुदा ने कहा कि नहीं, जो तू वेख रहा है ये उस तरह नहीं है।
ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਕਾਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ है। हालेलुया। 7 आयत इसलिए एक और खुदावन ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, मैंने उसे नापसंद किया है। नापसंद किनू कीता जांदा? कोई बंदा पसंद उदों नहीं आंदा जदों ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਠਹਿਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਬਿੰਦਾਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦੇ 7 ਬੇਟੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, 7 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ खुदा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। शमूएल नबी ने क्या कि आया कि तेरे बेटे यही ने बस? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਰਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਠ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਉਹ ਐ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਰ ਏ, ਛੋਟਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵਾਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਦਾਊਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤਲੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਲਕਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਜੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰਿਛਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੋਇੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਾ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ, ਲੋਕ ਮਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਸਾ ਆਂਦਾ ਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਸਾ ਕੀ? ਮਸਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰੇ। ਮਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਤੇ ਜੂਵੇ ਟੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੂਵਿਆਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਝ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੇ ਜੂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ, ਮਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ, ਉਸੇ ਮਸਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਮਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਏ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਾਲ 10 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 38 ਆयत लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा ने क्या किया? खुदा ने यीशु मसीह नूं मसा कीता, कुदरत दे नाल, कुवत दे नाल, रूह कुदस दे नाल मसा कीता। ओनू मसा कीता कादे वास्ते? ताकि ओ की करे, ओ समझो, सादा समझांगे नू, सादा समझांगे ओ की करे, ओ गालिब आए। मसा कीता कि इब्लीस ते गालिब आए, बीमारियां ते गालिब आए, लानतां ते गालिब आए, प्रॉब्लम ते गालिब आए ते इब्लीस दे हत्थां चों लोकां नू छुड़ाए। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਸਾ ਕਹੀਏ, ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਮਸਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਮਸਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਜੂਵੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮਸਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਸਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਹੁਣੇ ਮਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਸਾ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹਾਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਬਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗੇ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਕਾਟੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਬਲੀਸੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਤੋਂ ਪਾਰਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਢਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਕੂਵਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਕੂਵਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਬਰਸ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੂਵਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਕਿ ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਾ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਸਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਮਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੂਏ। ਮਸਾ ਨੇ ਕਿਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ, ਕੋਈ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਐਂਟੀ ਜੀਸਸ ਨਹੀਂ। ਐਂਟੀ मतलब मुखालफ, एंटी क्राइस्ट का मतलब मसीह के खिलाफ। एंटी जीसस नहीं है, यीशु के खिलाफ नहीं, मसीह के खिलाफ। मसीह के खिलाफ तो मतलब मसा के खिलाफ। मसा यीशु, यीशु ना है, मसा की है, मसीह की है। मसीह टाइटल सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੂਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਸਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰੂਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਬਲੀਸ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਹਾਈ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਡ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਬਦਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਟ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਿਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਸਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਹੁਣ ਮਸਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵਾਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 15 20 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਅਨੋਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਇੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ। ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਮਸਾ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਮਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਲੀਸੀ ਮਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੇ ਅਗਰ ਮਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਅਬਲੀਸ ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਪਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਬਲੀਸ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਾ 'ਚ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਮਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਕੁਵਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਅਬਲੀਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਮਸਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਸਾ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾ
ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਬਲੀਸ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਜੂਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।